नवानां ग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्यता बलसिद्धिरस्तु यजमानस्य आरम्भ पाठशाला दिग्विजयता सिद्धिरस्तु अचञ्चलक्षेत्रसिद्धिरस्तु तथास्तु नमो नमो भगवति जायमानो बाबू गाరు ఇట్లండి సార్ మీరు రమేష్ ఒకరు మీరు ఉన్నాయి ఇంకా నమో హిరణ్యవాహవేశనాన్యే విశంతముదలే నమో నమః జ్యోతిష్టమాన దీపలక్ష్మీ నమః సార్ మీరు రావాలి పితృ ध्रुवंतो राजा वरुणो ध्रुवंतो बृहस्पति श्री सरस्वती माता की जय। Then I request our Srinivas sir to take over the seat. Now I request our cluster principal Josna ma'am to take over the seat. So, I am Pranita. I had the immense joy of working closely with the youngest learners, guiding the foundational steps and witnessing the first-hand incredible learners, guiding their foundational steps and witnessing the potential that they bring to our campus. Now I welcome you all. The true education goes far beyond the four walls of classroom and the pages of the textbook. At Vibrant, we deeply committed to laying the robust academic foundation while equally prioritizing the holistic development of every child. Our ultimate goal is to nurture the confident, compassionate, well-rounded individuals who are equipped to become the leaders of tomorrow. Furthermore, to give our students a distinct competitive edge in today's fast-paced world, we are taking immense pride in our specialized and highly focused IIT JEE and NEET Foundation. By integrating this advanced analytical curriculum from early stage, we ensure that our young leaders are channeled in the right direction. I want to give a special notice or a special thing that is there in Vibrant that is not there in other schools is all the other schools will focus on be equipped with the knowledge as if they are going into the IIT and NEET. So that is a very special thing that is there in the school. In this school, I am very sure that no other school is providing this in the nearby area. So at Vibrant School, we not make these students ready for the exam. We also make them prepared for their life. Now, let me give a brief introduction about the director. It is a matter of great pride to formally introduce the guiding force behind our institution, our Honorable Chairman, Mr. Lohit Sir, a visionary leader and relentless advocate for the quality education. He is the person who is running the school behind a force who is giving us the confidence to build over the students, and also Sir has dedicated his life for nurturing young minds and building an environment where excellence thrives. Under his dynamic leadership, our school continually scales new heights, transforming challenges into milestones. So your passion, dedication, unwavering commitment inspires all of us. Cluster principal about the school, and also you'll get all the parents will get a form and set of rules and regulations where you can know the rules and regulations of our school. Now I request our cluster principal to give the presentation. So very good morning to all the dignitaries. I, Josna Gorantla, Principal of Vibrant Global School, extend a warm welcome to our meet and greet and to our chief guest, Raju Kankal Garu, our special guest, Punita Madam Garu, Srinivas Murthy Garu, and our chairperson, Lohit Garu, dignitaries, press, media, parents, teachers, and all my dear staff. A very good morning to everyone once again. And today our vision is to make you know what are the upcoming changes in the academic and in the hostel, whatever changes the new management has done
I just want to know you all. We, the new management and administration, assure you that the school will run with strict discipline, clear rules, and strong academic focus. The last academic year, with many challenges, successfully we have completed, and even our SSC and CBSE result reflects. The first topper, Mokshit Reddy, he secured 583 marks. The second topper, D. Srinidhi, secured 566 marks. And B. Parsad, he secured 561 marks. And CBSE toppers, T. Pathvi, 434, Naga Chaitanya, 412, and 100% pass percentage. With many challenges. So our motto is a holistic development. Our new chairperson, he is extending his schools and his vision is to give the stress-free education, the overall development. So now let you know what are the changes we are going to do. Academic schedule. The academic year begins June 12. Our school timings for the primary and pre-primary. Pre-primary will be, nursery will be from 8:20 to 12:30. And for primary, 8:20 to 3:10. High school, 8:20 to 4:30 p.m. Every second Saturday will be a holiday. Our academic plan. The month of June will focus on basics and bridge program. Not directly will start the schedule. The complete June month will be basics. And from the June, our schedule starts, our schedule begins. And we emphasize on Lucida handwriting. The main motto of the Lucida handwriting is a print, a common handwriting that everyone will follow the neat handwriting. And the primary school highlights. And the curriculum which we follow for the pre-primary and primary CBSE curriculum. And it is an activity-based learning. And we provide the AC classrooms and digital explanation, computer labs, science labs. And we provide the activities like yoga and dance. We train in abacus and Vedic mathematics, preparation for Olympiads and competitive exams, team-based assemblies, events, celebrations, fun trips and educational tours, free health checkups, focus on holistic and stress-free education, soft skills development, special focus on gender knowledge and value education, monthly PTMs and result analysis discussions, remedial classes and student counseling. And the high school highlights, the syllabus, the board which we follow for the high school is state board and the IIT is the integrated syllabus. Strong IIT foundation program with stress-free learning and weekly objective test in MPC and non-MPC. Digital classrooms, preparation for Olympiads and competitive exams. Special focus on slow runners, continuous result analysis, emphasis on basics and handwriting. And my message to the parents, we request you to continue support and cooperation. Just as you encouraged the previous management, we kindly ask you to trust and support us in maintaining discipline and quality education. Please ensure regular attendance of your child. Attend PTMs regularly to track progress. Encourage your child to follow school rules and discipline. For any clarifications, you are always welcome to meet us personally. If you are satisfied and confident with our efforts, we request you to refer other parents to our institution. And coming to the hostel rules and regulations, daily routine. The wake-up time of the students is 5 a.m. Morning bath, study hours, breakfast. Students must attend school on time. Lunch in mess. Students must wash their plates and place them in provided racks. Evening bath, snacks, milk, evening study hours. Diary must be signed by the studying charges. Night sleeping time 9:30 p.m. to 10 p.m. Lights off after 10 p.m. Items to be brought by the students' hostels. Students should carry their box, trunk box, their own belongings, necessaries. Then, restrictions, students should not carry money or valuables. School is not responsible for any loss. Cell phones and other gadgets are strictly not allowed. Frequent permissions will not be granted. Parent guidelines. Parents are requested to visit only on designated Sundays.
Visiting allowed on second and fourth Sundays. Only parents or authorized guardians can take the students. Request to send students with others will not be entertained. Parents should respond only to official contact numbers. Parents must attend PTMs to track students' performance. Students must maintain clean and neat hostel rooms. Any damage to school or hostel property will be verified with proof. And the facilities we provide from our end to the hostel students, the hot water, generator backup, hygienic washrooms and beds, lift facility, Sunday movies, field trips and educational tours, free medical checkups, annual day celebrations, sports meet, all cultural events and celebrations, mixed menu for meals and breakfast, special dishes on these festivals, and laundry service, immediate first aid for 6 students, academic and development support. We provide the regular study hours, result analysis, stress-free education, holistic development, activities like yoga and dance, and physical educational training classes will be provided. And I request our teachers to provide our academic rules and regulation and hostel rules and regulation and the food menu which we are following. So please kindly distribute, and parents you also can refer into it once again. And further, if you have any clarifications, you can personally come to my cabin and meet and you take the doubts. You can clarify your doubts. Thank you. Do the honorees for the chief guest. Excellence is never an accident. It is the result of high intention, sincere effort, and the intelligent execution. Today we take the immense pride in celebrating the academic brilliance of our class 10 toppers. Firstly, from the SSC State Board toppers, I request Mr. Mokshil, who has scored 583 out of 600, being the topper of the school. Request our honorable chief guest to do the felicitations for the children. Our next topper. Our next topper, Miss. आयुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठते प्रणो देवी सरस्वती वादे धर्वादिनेपते दीनामभित्रयनते राजाधिराजाय प्रफुल्लभागिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्मः समे कामान् कामरामाय नक्षो सकल विद्याधारण्यता सिद्धिरस्तु सरस्वती अनुग्रह सिद्धिरस्तु पुनर्देवी सरस्वती वादे धर्वादिनेपते दीनाभवित्र्यनुते श्री महासरस्वती चिरञ्जीव सुतञ्जीव वर्धते मरुतयोना वर्धयन्ते मरुतात्मानं भवतु शतमनन्तं भवतु शतमैश्वर्यं भवतु शतमिति शतं दीर्घमायुः चिरञ्जीव चिरञ्जीव आयुर्वर्धत. And I thank all the parents for giving the good students to our school, and for the next coming year also, for the coming batch also, we try our best and we'll definitely reach the final score to the upcoming batch. शतमानं भव
everyone should ప్రతిష్టతే బాబా ఇట్లా చిరంజీవ చిరంజీవ సరస్వతి అనుగ్రహ సిద్ధిరస్తు. Next I request Naga Chaitanya. చిరంజీవ చిరంజీవ సరస్వతి అనుగ్రహ సిద్ధిరస్తు. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. ముందుగా వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు రాజీవ్ కనకాల గారు కేవలం ఒక ఫోన్ కాల్ ద్వారా నిన్న సాయంత్రం వారికి చెప్పడం జరిగింది, సార్ ఇట్లా మేము కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాము, మీరు ఖచ్చితంగా వచ్చి మా పిల్లలందరూ కూడా బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వాలంటే, సార్ వాలంటరీగా ఈరోజు వచ్చి మరి ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా కూడా సార్ మరి ఈరోజు వచ్చి మరి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు సార్ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మా స్కూల్ తరఫున మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం సార్. Respected chief guests, dear parents and my team, a warm welcome to all of you. Today is not just an orientation program. Today marks the beginning of a new chapter for Vibrant Global Schools. A chapter defined by new energy, stronger systems and a clear long-term vision to deliver excellence in education. When I decided to take the responsibility for this institution, my intention was very clear: to build Vibrant into a school that stands for quality, consistency, and meaningful learning. My journey in education began with Siska International Preschool in Manikonda, where I focused on creating a place where children could experience a joyful and a strong start to their learning journey. Today, we are taking the same philosophy forward at Vibrant Global Schools. We are not just managing one institution, we are building an education ecosystem with multiple schools coming together under a unified vision. Our focus is not just running schools, but on improving educational standards with multiple schools coming together. So it is identified by the environment we create to children every day. An environment where students feel safe, respected and valued. Learning feels engaging, meaningful and not stressful. They are also focused on creating a balanced learning ecosystem where academic skills, character development go hand in hand. At Vibrant, every decision we take, whether it is related to academics, faculty, facility or student care, is guided by one principle: to create a space where every child feels supported, every parent feels confident. At the institution level, our vision is much bigger. We are here with long-term commitment to continuously improve, to bring consistency in quality and build a system that delivers results year after other. So our goal is quite clear: to position Vibrant Global Schools as top equality institution, one that parents confidently choose among the best. And this transformation is already in motion. With all of your support, trust and continuous feedback, we will take this institution to next level, I promise you. So this is not just growth of the school, this is the beginning of a larger vision to raise educational standards and build confident, capable individuals who will shape the future. So I would like to again thank every parent for trusting this school, and we are looking forward to give the best academics to your child, because we treat every child as our own child. Thank you again for attending this event, and again I would like to thank our chief guest Mr. Rajiv Kankala garu. Despite ఆయనకి ఎంత బిజీ ఉన్నా కూడా పిల్లలంటే ఆయన చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఈరోజు నన్ను కూడా ఒక కొడుకుగా భావించి ఈరోజు మరి మమ్మల్ని అందరూ కూడా వచ్చి ఈరోజు బ్లెస్ చేసినందుకు పెద్దలకి అందరూ కూడా నా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన అందరికి కూడా నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ అనండి. అందరికి నమస్కారం అండి. పాపం వెనకున్న వాళ్ళకి కనపడలేదు, నీకు కనపడితే కానీ వాళ్ళకి ఇంటరాక్షన్ ఉండదు. మీరు ఇటైనా అటైనా వచ్చే బ్రదర్. మీ పేరు అశోక్. సారీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాను, కానీ కూర్చోండి. థ్యాంక్ యూ. మెయిన్గా నేను ఎందుకు కెమెరాలు ఉన్నా కానీ అందరికి కొంచెం కనపడాలి మీతో, అంటే ఇంటరాక్షన్ ఉంటే తప్ప నేను మాట్లాడింది మీకు అర్థం కాదు, మీ ఆనందం నాకు అర్థం కాదు. కాబట్టి అందుకని అందరినీ కూర్చోమని. బ్రదర్ నువ్వు తప్పుకోకపోతే కష్టం, వెళ్ళాక నీకు చెప్పాను కదా. సరే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సరే నువ్వు ఉండు.
నాకు నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది. నా ఆనందం మీకు కనపడాలని చెప్పేసి వాళ్ళని తప్పుకోమన్నాను. మళ్ళీ నా స్కూల్ రోజులు గుర్తుకొచ్చేలాగా ఇక్కడికి రావడం, ఇక్కడ పేరెంట్స్ వాళ్ళతోటి కలవడం, పిల్లలతో కలవడం, ఆ ఆనందాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి. నేను మీకు కనపడాలి, మీరందరూ నన్ను చూసి చప్పట్లు కొట్టాలి కాదు, నా ఆనందాన్ని మీకు వ్యక్తం చేసుకోవాలని చెప్పేసి వీళ్ళందరినీ పక్కకు జరగమన్నాను. వైబ్రెంట్ స్కూల్కి, ఈ గ్లోబల్ లెవెల్లో కండక్ట్ చేస్తున్న ఈ స్కూల్కి ఇక్కడ ఒక్కొక్కళ్ళు మిస్టర్ మోక్షిత్ రెడ్డి, శ్రీనిధి, పరాశర్, పృథ్వీ, పార్వతి, నాగ చైతన్య, వీళ్ళందరూ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దగ్గరికి 580, 666, 466 ఈ రేంజ్ లో మార్కులు కొట్టేశారు. ఇప్పుడు వీళ్ళ మార్కులు చూస్తే నాకు సిగ్గేస్తుంది. చిన్నప్పుడు నేను దగ్గర కూడా రాలేదు నా స్కూల్ డేస్ లో. దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది అంటే, ఏమండి చదువు రాజీవ్ కనకాలు అవుతారు కదా, అంటే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ టీచింగ్ పెరిగింది. ఇందాక ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పినట్టు, మా ప్రతిభ గారు చెప్పినట్టు, ఆవిడ హోస్ట్ ప్రతిభ గారు చెప్పినట్టు, హోలిస్టిక్ లెవెల్లో టీచింగ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కాదు, ఊరికే చదువు కాదు, పుస్తకాలు తీయండి, సోషల్ స్టడీస్ చదివేయండి, లేదా బయాలజీ తీయండి చదివేయండి, అలా కాకుండా హోలిస్టిక్ లెవెల్లో వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ కూడా పెరిగేలాగా వాళ్ళ కోర్సు కరికులం డిజైన్ చేసుకున్నారంటే నిజంగా కంగ్రాచులేషన్స్ మేడం. చాలా నాకు ఆ మాట వినగానే ఆనందంగా ఉంది. నాట్ జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ బట్ నాలెడ్జ్ కూడా పెంచేలాగా స్టూడెంట్స్ లో చిన్నప్పటి నుంచి. అందరూ 3 Idiots చూసారా? 3 Idiots చాలా మంది చూస్తుంటారు కదా. చాలా మంది ఐఐటిలో చదవడానికి వెళ్ళాలంటే, అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఢిల్లీలో చాలా కష్టం. కానీ మన లోహిత్ గారు చిన్నప్పటి నుంచి అటువైపు ట్రైన్ చేస్తూ పిల్లల్ని ఆ ఐఐటి లెవెల్లోకి రీచ్ అవ్వడానికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ అంతా చిన్నప్పటి నుంచే, స్ట్రెస్ చేసి కాదు, అంటే భారం పెట్టేసి కాదు, చిన్నప్పటి నుంచి కొద్ది కొద్దిగా నేర్పిస్తుంటే పిల్లలు కూడా స్లోగా ఎదుగుతూ వస్తారు, నాలెడ్జ్ పెంచుకొని ఆ లెవెల్కి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏమవుతారు, ఇంజనీర్స్ అవుతారు, ఇంకోటి సైంటిస్టులు అవుతారు, వాట్ ఎవర్ వాళ్ళ చాయిస్. సో నాకు ఆ మాట వినగానే కూడా చాలా ఆనందం అనిపించింది. అంటే స్ట్రెస్ఫుల్ స్టడీ కాకుండా చిన్నప్పటి నుంచి ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఆ రేంజ్కి తీసుకెళ్ళడం అనేది ఇట్స్ వెరీ గుడ్ కరికులం లాగా నాకు అనిపించింది. పైగా లోహిత్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్, మీరు ఒక స్కూల్తో ఆగలేదు. ఆయన ఎక్కడో చిన్నగా ఒక సిస్లా అనే ఒక స్కూల్తో మొదలుపెట్టి, అక్కడ ఒక 3 schools-తో మొదలుపెట్టి, తర్వాత వైబ్రెంట్కి వచ్చి మళ్ళీ దిల్సుఖ్ నగర్ కదండి, ఎల్బీ నగర్లో ఇంకో 2 schools తోటి హీ వాంట్స్, అంటే ఎడ్యుకేషన్ని వైడ్ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చేలాగా, అది కూడా విత్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే కాకుండా నాలెడ్జ్ని ఇన్కల్క్యులేట్ చేసేలాగా, స్కిల్స్ కూడా నాకు తెలుసు మీరు స్కిల్స్ అవి కూడా నేర్పిస్తారా చిన్నప్పటి నుంచి? చిన్నప్పటి నుంచి స్కిల్స్ కూడా పిల్లలకి కనుక నేర్పిస్తే అది ఇంకా వాళ్ళకి జీవితంలో బాగా తోడ్పడుతుంది. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ లోహిత్ గారు, ఎందుకంటే మీ సిస్టమ్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంది అండ్ బాగుంటుంది అని ఆశిస్తున్నాను. పిల్లలందరూ కూడా బాగా డెవలప్ అయ్యి అప్పటిదాకా ఇప్పుడున్నారుగా కుర్రాళ్ళు సాధించిన వాళ్ళు, ఇక్కడ మార్కులు సంపాదించిన వాళ్ళు, వాళ్ళలాగే ఈ స్కూల్లో జాయిన్ 500 కాదండి, 500 మంది అయితే 500 మంది కూడా ఆ రేంజ్కి రావాలి, అన్ని మార్కులు సాధించాలని నిజంగా మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఐ విష్ గ్రేట్ సక్సెస్ టు వైబ్రెంట్ స్కూల్. ఇక్కడ ఉన్న తల్లిదండ్రులందరూ కూడా వచ్చి హ్యాపీగా నవ్వుకుంటూ ఎంత ఆనందంగా వాళ్ళ పిల్లల సక్సెస్ ని చూసుకుంటూ, వాళ్ళతో పక్కన వాళ్ళ వల్ల వాళ్ళకి సక్సెస్ వచ్చింది, ఆనందం కూడా వచ్చింది, వాళ్ళు కూడా ఫోటోలు బాగా దిగారు. సో అలాగే మిగతా పేరెంట్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ పిల్లల తాలూకు ఉన్నతిని కాంక్షించి వాళ్ళు ఇక్కడ రావాలి, వైబ్రెంట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే హాస్టల్ కూడా వెరీ హైజీనిక్ హాస్టల్ కూడా ఉంది ఇక్కడ వైబ్రెంట్ లో. ఇందాక ప్రిన్సిపల్ మేడం చెప్పారు, ఆవిడ రూల్స్ అన్ని కూడా దే ఆర్ నాట్ స్ట్రిక్ట్, బట్ ఒక డిసిప్లిన్ అన్నది చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అవ్వడం కోసం పిల్లలకి
ఒక డిసిప్లిన్ ఇన్కల్కులేట్ చేయడం కోసం వాళ్ళన్ని ఒక పద్ధతిలో తీసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. సో ఐ హోప్ ఈ హాస్టల్లో కూడా చక్కటి ఫుడ్ కూడా ఉంది, హైజీనిక్ ఫుడ్, అలాగే హాస్టల్ రూమ్స్ అవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి నాకు తెలిసి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇందులో జాయిన్ అవుతారు. అండ్ ఐ విష్ ఇప్పుడున్న దానికంటే స్ట్రెంత్ డబుల్ ట్రిపుల్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను. ఓన్లీ 5-6 బ్రాంచ్లు మాత్రమే కాదు, ఈ ఒక్క ఏరియా పెట్టేస్తే అయిపోతుందా సార్? మిగతా ఏరియాలో ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏం కావాలి, సో వాళ్ళకు కూడా స్ప్రెడ్ అవ్వాలి ఈ తాలూకు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. సార్ సార్ అలాగే మా మరొక చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీనివాస్ గారు, డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు, పునీత మేడం నమస్తే, మీరు గైనకాలజిస్ట్ అండ్ అనిస్థీషియన్, వాళ్ళిద్దరు కూడా టైం తీసుకొని ఇక్కడ మన కార్యక్రమానికి రావడం నిజంగా ఆనందం సార్. వాళ్ళే ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ గురించి చెప్పాలంటే ఇంకేముందండి, వాళ్ళిద్దరే పెద్ద తార్కాణం. ఇద్దరు ఒకళ్ళేమో గైనకాలజిస్ట్, ఇంకోళ్ళు అనిస్థీషియన్. ఎంత చదివి ఉంటారు చూడండి, ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉంటారు, ఎంత లైఫ్ లో ఎంత టైంని ఎడ్యుకేషన్ మీద, చదువు మీద వెచ్చించుంటారు, ఫోకస్ అటు ఇటు మిస్ అవ్వకుండా. సో వాళ్ళకన్నా నిదర్శనం ఎక్కువ లేదు. ఆయన ఎవరో చెప్పారు, చదవకపోతే రాజీవ్ గారు అవుతారని. ఎవరు? మా శివ గారు. నేను ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ ట్రూ. కాకపోతే నేను చిన్నప్పుడు ఈ ఫార్మల్ సబ్జెక్ట్ ఇవన్నీ కన్నా నా ఇంట్రెస్ట్ అంతా నాకు మా యాక్టింగ్ దాని మీద, మా ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది కాబట్టి ఆ చదువు మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను. నేను చదవలేదని కాదు, నేను చదివా, కాకపోతే మొత్తం అంతా యాక్టింగ్ గురించి చదివాను. నేను నా థియేటర్ ఆర్ట్స్, నా BA థియేటర్ ఆర్ట్స్, MA థియేటర్ ఆర్ట్స్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం నేను ఇందాక మేడం చెప్పినట్టు, ప్రదీప్ గారు చెప్పినట్టు, ప్రిన్సిపల్ మేడం చెప్పినట్టు, హోలిస్టిక్ స్టడీ అంటాం కదా, నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడం. నాట్ యాక్టింగ్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ అబౌట్ ఏదో వచ్చే 4 లైన్లు పంక్తులు నేర్చుకొని బట్టి చెప్పేయడం కాదు. ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ మూర్తి గారు లాగా చెయ్యాలి అంటే ఆయన తాలూకు సబ్జెక్ట్ని ఎంతో కొంత తెలుసుకోవాలి. అనస్థీషియన్ ఏం చేస్తాడు, ఎలా చేస్తాడు, ఇవన్నీ కూడా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడం. సో అలాంటి నాలెడ్జ్ అయితే జాక్ ఆఫ్ ఆల్ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్ అన్నట్టు అన్నిట్లో కొంచెం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చాము కాబట్టి యాక్టర్ అయ్యాను. సో వాట్ ఎవర్, మీరు కూడా యాక్టర్లు అవ్వాలన్నా, కానీ యాక్టర్లు, యాంకర్లు అవ్వాలన్నా, డైరెక్టర్లు అవ్వాలన్నా, ఎవరైనా ఈ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ లోకి రావాలనుకున్నా కానీ వాళ్ళకి చదువు చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి అందరూ చాలా చక్కగా చదువుకొని మీ తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చి, అలాగే మీ ఇన్స్టిట్యూషన్, వైబ్రెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చి, మీ ప్రిన్సిపల్ మేడంకి, అందరికి, మీ ఉన్న స్టాఫ్, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆనందిస్తారు. సో వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి పేరు తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, థ్యాంక్ యూ లోహిత్ గారు, నన్ను ఇక్కడ పిలిచినందుకు, వాళ్ళ ఆనందంలో నన్ను కూడా పాలు పంచుకునేలా అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఫైనల్ రిక్వెస్ట్ సార్, మీరు మాకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చారు సార్, ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజులు ఇంకా బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేస్తాం. మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరే మాకు చీఫ్ గెస్ట్ గా రావాలని చెప్పి అందరి ముందు మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. నేను సరదాగా అన్నాను రాజు గారు, మీరు చదువుకోపోతే రాజీవ్ కనకాల అవుతారంటే నేను అనలేదు, నేను మామూలుగా సరదాగా అన్నాను. ఎంత కష్టపడి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న రజనీకాంత్ గారికి, చిరంజీవి గారికి, అందరికి, పెద్ద స్టార్స్ అందరికి ట్యూటర్స్, వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ కొడుకు, ఆయన ఇన్స్టిట్యూట్ అంతా కూడా అక్కడ కూర్చొని చదువుకొని వాళ్ళతో పాటు ఎంతో మంది ఆర్టిస్టులు తయారు చేసిన సంస్థ వాళ్ళది. ఈయన చదువుకుంది కూడా ఎంఏలో థియేటర్ ఆర్టిస్ట్, అంటే చాలా పెద్ద చదువు అది. ఎక్కడ ఎవరు కూడా చదువుకోకపోతే, బేసిక్స్ కానీ విద్య కానీ లేకపోతే వాళ్ళ దేళ్ళు రాణించలేదు. అందుకనే విద్య మొదటి మెట్టు. నిన్న రాత్రి అడగగానే మన లోహిత్ గారు ఫ్రెండ్ సార్ అనగానే ఇమ్మీడియట్ గా నేను పిల్లల కోసం, వాళ్ళ పేరెంట్స్ కోసం నేను వచ్చి ఖచ్చితంగా మాట్లాడతానన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజీవ్ అన్న, మీరు చాలా ఉన్నతంగా ఉన్నారు. అందుకనే ఉన్నత చదువు పిల్లలు ఎదుగుతారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా మీ మంచి మనసుతో ఆశీర్వదించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వైబ్రెంట్ తరఫున, లోహిత్ గారి తరఫున కూడా మీరందరూ కూడా నిజంగా మంచి స్కూల్స్ లేవు ఇప్పుడు పిల్లలకి. చిన్న పిల్లలు అందరూ కూడా ఇప్పుడు మనం మిడిల్ క్లాస్ పేరెంట్స్ అందరూ ఎదుర్కొంటుంది ఒక స్కూల్ గురించే ఎదుర్కొంటున్నారు సమస్యలన్నీ. ఒక్క స్కూల్ సెట్ అయితే మిగతా పనులన్నీ అందరికీ జరిగిపోతున్నాయి. అందుకని లోహిత్ గారు పెట్టే స్కూల్స్ అన్ని కూడా ఎల్బీ నగర్ లో ఉన్నాయి, మణికొండలో ఉంది, ఇక్కడ ఉండింది. ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇంకా అనేక స్కూల్స్ రాబోతున్నాయి. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సార్, మీరు పిల్లలకి ఎంతో మంచి చేస్తారని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ.
speak in front of the topper for 5 minutes. Please. స్కూల్ యాజమాన్యానికి మన చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చేసినటువంటి రాజీవ్ కనకాల సార్కి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి యాక్చువల్లీ మోక్షిత్ని మాట్లాడమని చెప్తున్నారు, కాకపోతే చాలా సైగా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ ఫీల్ రాలేదు, ఇంకా యాక్చువల్లీ ఆ స్టేజ్ ఆ లెవెల్ రాలేదు యాక్చువల్లీ. సో నార్మల్గా వచ్చేసి నేను కూడా ఇంతమంది ముందు మాట్లాడడం అనేది ఫస్ట్ టైం అనుకోండి. అలాగే నా గురించి నేను వచ్చేసి నార్మల్గా ఎక్స్ డిఫెన్స్ నేవీ నుంచి రిటైర్ అయ్యాను. సో 15 years అయిన తర్వాత ఇప్పుడు చిన్న experience and there is special education. They also provide for IIT and NEET foundation. So not only studies. So we learned in a good environment without stress. And I also work very hard. So I would like to tell you the next 10th grade to study from day 1 and focus on every basics and concepts. So that you can succeed. Thank you. టుడే నేను ఈ రోజున ఇక్కడ లోహిత్ గారి పక్కన కూర్చున్నాను. వైబ్రెంట్ స్కూల్స్ ఆయన ఈరోజు వైబ్రెంట్ స్కూల్ని మళ్ళీ దే స్టార్టెడ్ విత్ న్యూ కలర్, ఇంకొక కొత్త వైబ్రేషన్ తోటి అన్ని దీంతో దే స్టార్టెడ్ ది స్కూల్. ఈ రోజున వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఈ స్కూల్లో ర్యాంకులు సాధించారో, అంటే 583, 466, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వెరీ నియర్ టు 600కి దగ్గరలోకి సాధించిన వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా వాళ్ళు సత్కరించి ఈ రోజున చిన్న గెట్ టుగెదర్లా చేశారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ వాళ్ళు ఎక్స్పాన్షన్, అంటే మామూలుగా మణికొండలో ఉన్న సిస్లా స్కూల్స్ నుంచి మళ్ళీ వైబ్రెంట్ అన్న దీంతో కొత్త ఫార్మేషన్ తోటి కొత్త పేరుతోటి దే హ్యావ్ కమ్ హియర్ ఇన్ మనకి ఎల్బీ నగర్లో కూడా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సో దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్. అండ్ నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్, ఆ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు రేపొద్దున ఐఐటికి, అంటే మనకి ఇక్కడ బహుశా ప్రీ స్కూలు, ప్రైమరీ, ఇంకోటి ఎల్కేజీ, యూకేజీ, ఆ తర్వాత 10th వరకు మన క్లాసెస్ ఉంటే వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచే అంటే టువర్డ్స్ ఐఐటికి రీచ్ అవ్వడానికి పిల్లలకి స్ట్రెస్ ఎక్కువ పెట్టి కాదు, మెల్లిమెల్లిగా కొద్దిగా వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ దాంట్లోకి ఆ సబ్జెక్టులు కూడా మెల్లగా నేర్పిస్తూ, అంతేకాకుండా ఇందులో ఈ పర్టికులర్ మోడ్ ఆఫ్ చదువులో స్కిల్స్ కూడా పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి స్కిల్స్, చాలామంది మనం చిన్నప్పటి నుంచి స్కిల్స్ ఎవరికి ఉండవు. పైగా మన తల్లిదండ్రులు కూడా చాలాసార్లు పట్టించుకోము కూడా. అంటే మన పిల్లలు ఒక కల్చరల్ దీంట్లోకి సంబంధించిన కూచిపూడియో, లేకపోతే భరతనాట్యమో, సంగీతమో, లేకపోతే ఫ్లూట్ నేర్చుకోవడం, వీణ నేర్చుకోవడం, ఇలాంటివి పట్టించుకోవడం. ఎంతసేపు మన పిల్లల్ని వెళ్ళు చదువు అంటాం. అలా కాకుండా వీళ్ళు ఆ స్కిల్స్, కల్చరల్ స్కిల్స్ ప్లస్ కాకుండా లైఫ్కి సంబంధించే స్కిల్స్ను కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి కరికులంలో దే హ్యావ్ కొత్తగా ఫార్ములేట్ చేశారు సబ్జెక్ట్ని. అండ్ ఐ విష్ లోహిత్ గారు ఆల్ ది సక్సెస్ అండ్ గ్రేట్ హైట్స్ ఇన్ యువర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎంపైర్ జర్నీ. పెద్దగా పెంచాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. అండ్ నిజంగా వాళ్ళ తాలూకు ఏదైతే ఉందో పట్టుదల, అంటే స్టూడెంట్స్కి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలని, అవన్నీ కూడా నాకు చాలా ముచ్చటేసింది. పైగా వైబ్రెంట్ స్కూల్లో దే హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ హాస్టల్ అండ్ హైజీనిక్ రూమ్స్ కాకుండా ఫుడ్ కూడా చాలా చక్కగా దగ్గరుండి చూస్తారు అవన్నీ కూడా. సో ఐ రియలీ లవ్డ్ ఇట్. అండ్ అందరు కూడా డెఫినెట్గా వైబ్రెంట్కి మీ పిల్లల్ని జాయిన్ చేస్తారని, సో దట్ వాళ్ళ మీద స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉండకుండా వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా చదువుకొని వాళ్ళు కూడా జీవితంలో చాలా పైకి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటే. ఎందుకంటే ఈ రోజున మీరు గమనిస్తే మనంతా స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ అండి.
రోడ్డు మీదకి వచ్చామంటే స్ట్రెస్, ఎందుకంటే ఎదురుగా ఉన్నవాడు ముందుకు సరిగ్గా వెళ్తాడో లేదో తెలియదు, మనం హార్న్ కొడుతూ ఉండాలి, పక్కవాడు రూల్స్ పాటించడు, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు స్ట్రెస్లే. అలాంటి స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్లో వీళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ట్రాఫిక్ రూల్స్ని కూడా ఎలా పాటించాలో కూడా చెప్తారు నాకు తెలిసి పిల్లలకి. సో అలాంటి సిస్టమ్ని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది. కంగ్రాచులేషన్స్, ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ.